ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਵਧੀਆ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਦਲ ही क्यों? चार साहबजादे माता गुजरी उस ठंड बुर्ज बुर्ज नाल बैठ के जी। इन्नी ठंड नु सह के किन्नी संकट नाल गुजरे होंगे। मेरे महाराज लिखते ने कमाले करामात कायम करीम रजा बख्श राजिक रिहा कौन रहीम अमा बख्श बख्शिंदो दस्तगीर खता बख्श रोजी दिहो दिल पजीर ना साजो ना बाजो ना फौजो ना फरस ना खुदावंद बख्शिंद ओ ऐसो अरस हम मरद बायद शब्द शुकनवर ना सिकमे दिगर दर दहाने दिगर। ਇਹ ਉਹ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਆ। ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ 200 पूरा लोगों ने कहा ਕੀ कि ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? फतेहगढ़ साहब नु पवित्र शहर घोषणा करना चाहिए। 200 मतलब पूरा सारे लोगों ने क्या करना चाहिए। ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪੈਰ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਰਨਾਟਕ ਨਾਨਕ ਚੀਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ, ਨਾ, ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਤਮਸਤਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? कर्नाटक के लोग कहते ने जपजी साहब नु कन्नड़ विच अनुवाद करके तुसी साडे ते मेहर कीती है। जी। वो कहते ने गुरु ग्रंथ साहब दे विच इन्नी ताकत इन्नी औरत नु सम्मान करन दी इन्नी ऊंची पद्धर ते सो क्यों मंदा आखिए जित जमे राजान। माता खिवी पहले गुरु नानक साहब तो लेके पंचम पिता गुरु अर्जुन देव महाराज तक पंच गुरुवादी सेवा करने वाली माता की भी है इन्नी ताकत। इसलिए माता खीवी का नाम रख के मैं खीवी बेटी का नाम रख के मैं मान महसूस करता है। पवित्र धरती पवित्र शहर घोषित हो जावे सरकार वालों हर साल बजट दे विच पैसे रखणगे। साडे बच्चे आजकल साडी सभ्याचार तो नैतिकता तो सच्चाई तो दूर हो रहे ने मैडम। साडे बच्चे आजकल जी बिल्कुल। रील कारण फेसबुक ट्विटर दे कारण जी ना सिर्फ पंजाब सरकार जी केंद्र सरकार भी पैसे दे सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट नु पॉलिसी विच है वो जी सेंट्रल गवर्नमेंट दी पॉलिसी है जिन्ने भी पवित्र शहर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग कर दी है। ਲੋਕ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਜੀ। ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। फतेहगढ़ साहब तो कोई एक मंत्री पंजाब सरकार विच नहीं बनिया हुआ है। दसो मैंने कोई मंत्री बने हुए मुख्यमंत्री तो बहुत दूर दी गल है। ये पॉलिटिकल पद्धर ते इकोनॉमिक पद्धर ते एजुकेशन पद्धर ते बहुत पिछड़ा इलाका बनया हुआ है। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਰਾਓ ਜੀ ਧਨੇਰਵਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਿਰ ਤੇ ਬੋਰਡ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਪੋਹ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਸਿਰ ਤੇ ਬੋਰਡ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੋਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ। ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ? जी एक परमात्मा दी मेहर है मैडम। कर्नाटक तो आके इस पवित्र धरती फतेहगढ़ साहब आके पंजाब पंजाबीयत लई पंजाबी भाषा लई उस तो वध चार साहबजादे बारे उन्हां दी योगदान बारे प्रचार करनी, ਜੀ उन्हां नू याद करनी। ना सिर्फ मेरे लिए मेरे कर्नाटक दे 8 करोड़ लोकां लई ਜੀ मान वाली गल है। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। जी जी ते इस बार भी मैं इत्थे आके एको एक बिनती करदे हुए इत्थे पहुंचया है कि श्री फतेहगढ़ साहब नु पवित्र शहर ऐलाना जावे। जी मैं बहुत शुक्रगुजार हाँ माननीय मुख्यमंत्री पंजाब दी जिन्हां ने 3 शहर नु पवित्र शहर घोषणा कर दिते ने। आनंदपुर साहिब, श्री अमृतसर साहिब, तलवंडी साहब नु पंजाब सरकार वालों
ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਕੇ ਹੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ, ਜੀ ਨੋਟੀਫਿकेशन भी जारी होया। ਹੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਬਿਨਤੀ लेके प्रार्थना लेके अरदास करते हुए नंगे पैर घुमन ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਹੂੰ ਇਸ ਪੂਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਂ ਹੈ ਹੂੰ ਉਹ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੂੰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਾਲ ਲਏ ਹੋਏ ਆ? ਹਾਂ ਮੈਡਮ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਾਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਰਕ ਨਾਲ ਹਾਂ ਖੋਜ ਕਰਕੇ, ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਹੂੰ ਇੱਕ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈ, ਹੂੰ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਰਿਸਰਚ। ਹੂੰ ਮੈंने ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਡਮ, 200 ਫਾਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਹੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹੂੰ 200 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੂੰ ਟੋਟਲ 200 ਫਾਰਮ ਨੇ। ਜੀ 100 ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਜੋ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸੀ ਨੇ, ਹੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵਸਦੇ ਨੇ 100 ਲੋਕ। ਹੂੰ ਜੋ ਜਿਹੜੇ 100 ਲੋਕ ਵੱਖਰੇ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ। ਓਕੇ ਮਤਲਬ 100 ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, 100 ਬਾਹਰ ਤੋਂ। ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਹੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਹੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੂੰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਲਈ 200 ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਪੂਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। 200 ਦੇ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੂੰ ਮੈਡਮ ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਤੱਕ ਦੀ ਹੂੰ ਸੜਕ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸੜਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਲਈ 200 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ 200 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਵਿਰਾਸਤੀ ਸੜਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੂੰ ਤੀਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੂੰ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਜੀ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀ ਲਾ ਮੈਡਮ ਕੇ speaker, ਬਹੁਤ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੂੰ ਇਹ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੀ मैडम 100 तो 100% लोगों ने किया हुल्लड़बाजी बंद होवे, मतलब जी। 200 लोग सारे ने किया हुल्लड़बाजी बंद होवे। ये बड़ी कमाल दी दिलचस्पी सवाल मैं पूछा हूँ कि फतेहगढ़ साहब वाल आने वाले PSRTC बस, पंजाब रोडवेज बस नु वो रोक के टिकट चेक कर दे। हूँ मैं ये पूछा सी टिकट चेक करना चाहिए या नहीं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 90% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਟਿਕਟ ਹੀ ਨਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਵਕਤ, क्या ਉਸ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। क्या ਲੋਕਾਂ ਦੀ बात। ਸ਼ਰਧਾ ਦੇਖੋ ਮੈਡਮ, ਜੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ। ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜੀ ਤਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਆਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ, ਹਨਾ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਆ। हाँ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ हाँ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ? मैडम ये बहुत कमाल दी सवाल इसलिए है क्योंकि पवित्रता है, सारे लिए है, ਜੀ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਹੂੰ ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ इसलिए है ਹੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਲਾਨੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਰੱਖਣਗੇ, ਜੀ बजट ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੇਗੀ, ਹੂੰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ, ਜੀ ਸੋ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਏਗੀ। ਹੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੂੰ ਜਿੱਥੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਸੰਗ੍ਰਹ ਹੋਏਗੀ। ਜੀ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਕਵਿਤਾ, ਕਹਾਣੀ, ਕਾਦੰਬਰੀ ਬਹੁਤ ਲਿਖੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਲੋग, बहुत सारे लेखक लोग लिखे ने किताब, उन्होंने सारे किताब लाके उस लाइब्रेरी में रखा जावे कि भाई चार साहबजादे बारे डॉक्टर अमृतजीत सिंह ने ये किताब लिखिया, उन्होंने सारी किताब उत्ते सेल्फिश रहेगी, उन्होंने सारी किताब, सारे पत्रकार, सारे लेखक, सारे बुद्धिजीवी की किताब उत्ते रखेंगे। कहने दा भाव मैडम चार साहबजादे दी योगदान
ਦੀ ਸਾਹਿਤਿਕ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਉਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਹੂੰ ਸੜਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਰੋਡ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ, ਹੂੰ ਠੇਕੇ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ, ਹੂੰ ਸਾਡੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈ, ਜੀ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਘੁੰਮੀਏ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਚਲੀਏ, ਅਸੀਂ ਰੌਕ ਗਾਰਡਨ ਚਲੀਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੋਂ, ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਡਮ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰੀਲ ਕਾਰਨ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗੀ। ਜੀ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਿਕਾਸ। ਮੈਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬਾਈ ਸਦਾਨਾ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਜੀ, ਬਾਈ ਭਗਤ ਸਦਨਾ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਡਮ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ, ਇਕਨੋਮਿਕਲ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਲਸੋ। ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ, ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਇਸ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਇਲਾਕੇ ਬਹੁਤ ਪਿਛੜੇ ਇਲਾਕੇ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਛੜਾ ਇਲਾਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਥਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪੈਰ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ, ਹਨਾ। ਕਰਨਾਟਕ ਨਾਨਕ ਚੀਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਤਮਸਤਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਗੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕੰਨੜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਜੀ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੰਨੜ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ, ਪੂਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੰਨੜ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਲਿਆਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਕਰਨਾਟਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, 8 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕੰਨੜ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ, ਇੰਨੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿੱਤ ਜਮੇ ਰਾਜਾਨ, ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਪਵਨ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਸੋਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਨੜ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਜਦ ਕੰਨੜ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਇਆ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਟੀਚਰ, ਲੇਖਕ, ਗਿਆਨਪੀਠ ਅਵਾਰਡ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ, ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼। ਇੱਕ ਗਿਆਨਪੀਠ ਅਵਾਰਡੀ ਹੈ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਕੰਬਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਜਫਰਨਾਮ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੰਨੜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਕੰਨੜ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਨੜ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਾਹਿਬੰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ।
ದೇವರೊಬ್ಬನೇ, ಅವನ ಹೆಸರು ಸತ್ಯ, ಅವನೇ ರಚನಾಕಾರ, ಭಯರಹಿತನಾಥ, ವೈರತ್ವರಹಿತನಾಥ, ಕಾಲರಹಿತನಾಥ, गुरु कृपा कटाक्षनाथ, नाता नाता नाता। नाता। कमाल है। हाँ, ये सुन के, ये पढ़ के लोग बहुत प्रभावित नहीं। नहीं नहीं मैडम, गुरु गुरु गोविंद सिंह साहब दी जफरनामा भी कन्नड़ विच अनुवाद होया, जिसने सुन के बहुत खुश ने लोग। आपने कन्नड़ विच- बताया। जी कन्नड़ विच जी। अनुवाद होया। हाँ। देखो गुरु गोविंद सिंह महाराज ਨੂੰ ਲੋਗ ਉੱਥੇ ਕੱਟ ਜਾਣਦੇ ਹੈ, हाँ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, हाँ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜਫਰਨਾਮਾ ਦੀ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ओके। ਜਦ ਮੈਂ ਕੰਨੜ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਜਦ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਲੋਕ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, कमाले करामात कायम करीम, रजा बख्श राजिक रिहा कून रहीम, अमा बख्श बख्शिंदो दस्तगीर, खता बख्श रोजी दिहो दिल फजीर, ना साजो ना बाजो ना फौजो ना फरस, ना खुदावंद बख्शिंद ओ ऐसो अरस, हमु मरद बायद शब्द शुकनवर, ना सिखमे दिगर दर दहाने दिगर, चिहा सुद के चुंग बेचुंग, पेच देह चार पेच देह मार। कमाल है, इन्नी कलम ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਫਰਨਾਮਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕੰਨੜ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੰਨੜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਓ। ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਯਾਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਜੇ ਹੋਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਪੋਹ ਚੜਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਜੀ ਜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਹੋ, ਹਾਂ ਭਾਵਨਾ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਜੁੜੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨਾਲ? ਮੈਡਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ 35 ਅੱਖਰ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਜੀਬ ਸ਼ਕਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਵਕਤ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਣਿਆ ਇਸੇ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਯਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਮ ਹੀ ਯਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰਜ ਹੀ ਯਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਖੀਵੀ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਜੀ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜਦ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਉਸ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਨੇ ਦੇਸੀ ਘੀ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਣਜਾਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵੰਡਦੀ ਸੀ, ਖਿਲਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਪਿਆਰ, ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਇੰਨੀ ਸਤਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਮਾਲ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਮਦਰ ਤਰੀਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜਾਇਆ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਬਾਰੇ, ਬਿਲਕੁਲ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜਾਉਂਦੇ? ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਦਰ ਤੇਰੇਸਾ ਤੋਂ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਤੋਂ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਗਈ ਬੀਬੀ ਜੋ ਅਮਰੋ ਸੇਵਾ। ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਹੈ ਹਾਂ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਦੇ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਕੋਈ ਖੀਵੀ। ਔਰਤ ਦੀ ਨਾਂ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੀ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਦੀ ਨਾਂ ਉੱਚੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ, ਹਾਂ, ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ पंचम पिता गुरु अर्जुन देव महाराज तक पंच गुरुवादी सेवा करने वाली माता खीवी है। इतनी ताकत, इसलिए माता खीवी दे नाम रख के मैं खीवी बेटी दे नाम रख के मैं मान महसूस करता है, गुरु महसूस करता है, सत्कार सम्मान महसूस करता है। हर रोज कर तो निकल तो पहला मेरे बेटी का चरण छू के ही निकलता है मैं। इस नाल की हुंदा है, कोई भी लड़की होवे, कोई भी कुड़ी होवे, कोई माता होवे, वो भावना सारे दे नजर विच मेरा मां मेरे भैन दे ही वो सोच पैदा हो जाती है। इसलिए मेरे घर दे विच भी वो खुशबू माता खीवी दे लंगर दी, माता खीवी दी वो खीर दी, वो हमेशा है। जी 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 ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੋ, ਹਾਂ, ਪੈਦਲ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਹਾਂ, ਬੱਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਹਾਂ। ਕਦੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਵਧੀਆ ਸਾਧਨਾ ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਦਲ ਹੀ ਕਿਉਂ? हाँ, पैदल इसलिए है महसूस करने की लोड़ है। जी उस वक्त 4 साहबजादे, माता गुजरी उस ठंड बुर्ज नाल बैठ के, जी इन्नी ठंड नू सह के, किन्नी संकट नाल गुजरे होणगे, जी वो कुछ पल ਅਸੀਂ महसूस कर सकते। इसलिए मैं नंगे पैर घूमता है ताकि कुछ तक कुछ उस ठंड उस काल दी युग दी उस संकट घड़ी दी ਉਹ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਸਾਨੂੰ ਹੋਵੇ। इसलिए मैं नंगे पैर घूमता है। ये भक्ति है, श्रद्धा है, इस दे नाल मेरा मन भी मजबूत हो जाता है। जी
ਦੁੱਖ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਰਾਏ ਤੁਹਾਡੀ ਸਗੋਂ ਲੈਂਦੇ ਔਰ ਕਰਦੇ ਆਪ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਥਾ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੀ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਆਪਣੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੀ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਜੀ, ਕੀਤਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ ਮੈਡਮ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट बना के ਇਸ ਦੀ ਨਤੀਜਾ ਜੋ ਕੱਢਿਆ ਮੈਂ 100% ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋਵੇ। 100% ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਮੇਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਦੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸੜਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 200 ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁੱਲੜਬਾਜੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਬੱਸ ਨੂੰ ਨਾ ਟਿਕਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਬੱਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਸੜਕ ਤੇ, ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਿਪੋर्ट ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾऊंगा। ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਕਮਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, 200 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ मन, बहुत संकट, बहुत मेहनत करके मैंने लोगों दी ये राय। कितना टाइम लगा? 4 दिन लगे हुए जी। 4 दिन इत्थे आके रोज सवेरे आके शाम जाना, सवेरे आके शाम जाना, और लोगों दी कुछ लोग मना भी कर दे, कुछ लोग गुस्सा भी कर दे, कुछ लोग नहीं, वो जल्दी पच जाना है, टाइम नहीं है, उन्होंने समझाना, उन्होंने पढ़ाना, किसी ने पंजाबी पढ़ना ही नहीं आउंदी, बहुत संकट ने। फिर भी ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜੋ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ यूपी ਤੋਂ ਆਏ ਜਾਂ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਉਂਦੀ, इसलिए ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗਾ ਮੈਂ ਰਿਪੋर्ट। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂ ਉਹ ਕਮਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਸਮਝਦਾਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਏਗੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ खूब ਜਾਣਦੇ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਪੁण्य ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਕੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਧਰ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਲੋਕ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੇ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਪੈਸੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਕਰੇਗੀ। इसलिए मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री पंजाब जरूर इस दे बारे सोचेंगे। मैनू पूरा आस ते उम्मीद है वो जरूर घोषणा करेंगे। जाते जाते कोई मैसेज देना चाहोगे? मैसेज तो एको एक है सारे नु कि इस पवित्र धरती नु पवित्र ही रहन दिओ। इत्थे एको एक परमात्मा दी उत्सव ही कीती जा सकदी है। हुल्लड़बाजी ना कीता जावे, पवित्र शहर दे रूप विच इस शहर नु घोषित कीता जावे। जदों इस धरती ते आओ ਤੇ ਬੜੇ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰੋ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਪੋਹ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਹਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਤਾਂ ਪੋਲੇ ਪੋਲੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰੋ, ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਪੰਡਤ ਰਾਓ ਧਨੇਰ ਵਰਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸੁਨੇਹਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।